দুজন চমৎকার দর্শনবিদ আমাদের সাথে আছেন। মূলত দর্শন নিয়ে তারা গবেষণা করছেন, বিশেষত নৈতিকতা, বিজ্ঞান ও সমাজ চিন্তা বিষয়ে তাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য। এই জন্য দুজন অতিথি আমাদের সাথে আছেন। নাম থেকে পরিচয় করাচ্ছি। আমাদের সাথে ডক্টর সিদ্ধার্থ শঙ্কর জোয়ারদার আছেন, তার পাশে রয়েছেন ডক্টর রেইনার বাদ। দুজনকেই শুভ সকাল, স্বাগত সকালের বাংলাদেশে। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। কেমন আছেন আপনারা? ভালো আছি। ভালো আছেন। সকালের বাংলাদেশের আয়োজনে আমরা প্রত্যেক অতিথির কাছে জানতে চাই তারা দিনের শুরুটা কিভাবে করে। So I was talking about that we all want to know about how you start your day in our morning show. So anyone who comes or we get to know by our show, we want to know how you start our day. We'll start with you. Thank you so much for inviting me here. So this is a very wonderful morning, and thanks our viewers to be connected with us. So I think Jamuna Television has given us a very wonderful morning today, and so I thank you especially. So the discussion which will be rounded about philosophy and philosophical discussion. So I should say that philosophy is the oldest branch of human knowledge, and that was started in the Western society more than 2,500 years ago. So I think that the problem which is related to our human life and the society is all philosophical problems. So from that point of view, we started the day with philosophical problem, philosophical discussion. So nothing is outside philosophy. So in every cases, we are thinking, we are taking the problem and we are trying to resolve this problem, and all things are related to the philosophical discussion. So this is not particular that we are starting this philosophy for this day. Philosophical problem is the oldest problem and the ancient problem, like the history of human being. So that it is not that this is not the problem of philosophy for the present day. It is a problem for the human being. It discusses about the human situation, and everything is related to philosophy. So that it is nothing different to that of human life. Then again, Dr. Siddhartha, you have brought back to my starting point. Then again, I'm more curious about philosophy, but before going to that question, I'll go to Dr. Bhatt. Usually we get an opportunity of knowing people who are invited in our show. We have had actors, we have had change makers and everyone. This is the first time we'd be having a philosopher in the show. So I'm very curious to know about how a philosopher starts his day. What is the usual starting of your day? Right. Well, thank you very much for having us. So today, as my friend here mentioned, this is a special day, and we started differently to how we usually start our day, since we have the pleasure to spend our morning here with you today. But typically, my day here in Bangladesh starts with what I believe to be a typical Bangladeshi breakfast, which I very much look forward to whenever I come to this country, which is usually roti and okra or some other bhaji, aloo bhaji and dishes like that, which I very much look forward to whenever I come to this country. So that's what a typical morning looks like. How about when you're back at your place? Well, there's just a coffee typically. So in the US where I live, I'll just have a coffee, I'll read the news, I'll sit on my laptop, answer emails and so on. Here, it's roti and bhaji. দর্শকদেরকে বলেছিলাম যে আসলে কিভাবে একজন দার্শনিক তার দিনের শুরুটা করেন। জীবনে অনেক পেশার মানুষের দিনের শুরু জানার সুযোগ আমাদের হয়েছে, আপনাদের জানাবার সুযোগ হয়েছে। দার্শনিকের দিনের শুরু ভেবেছিলাম চমৎকার বিস্ময়কর কিছু হয়তো জানবার সুযোগ হবে। ডক্টর সিদ্ধার্থ যেমনটা বলছিলেন, জীবনের প্রতিটা ভাবনাই দর্শন চিন্তার ভাবনা। সেই দর্শন চিন্তার ভাবনা থেকে আমরা কেউ বাইরে নই, সেই চিন্তাগুলো নিয়ে তার দিনের শুরু হয়। ডক্টর বাট যেমনটা বললেন, যদি বাংলাদেশে থাকেন, এবার আমার জানার সুযোগ হয়েছে তিনি 15তম বার বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি এখানে আসলেই তার দিনের শুরু হয় রুটি ভাজি, ওকরা ভাজি মানে ভেন্ডি ভাজির কথা তিনি বলছেন, কিংবা আলু ভাজি, এমন কোনো ভাজি দিয়ে। আর দেশে যখন থাকেন হয়তো কফি, এবং সেই সাথে ইমেলগুলো রিপ্লাই করতে করতে তার দিনের শুরু হয়। ডক্টর সিদ্ধার্থ, যে জায়গায় ঘুরে ফিরে আমরা দাঁড়াই, দর্শন এই একটা প্রসঙ্গ যখন আসে, বিশ্বের কঠিন কঠিন বেশ কিছু ঘটনার সাথে দর্শনকে জুড়ে দেওয়া হয়। অমুক তার দর্শন তমুকের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, অমুককে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছেন তার দর্শন দিয়ে। যে দর্শনের যে এতগুলো রূপে ব্যবহার আমরা দেখি, মূলত দর্শনটা আসলে কি? দেখুন, দর্শন আসলে একটা সরল রৈখিক কোনো পথের চিন্তা নয়। দর্শন মানে যে সোজা একটা পথ, যে ইউ নিড টু ফলো দিস পথ, দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি ফিলসফি। ফিলসফি মানে হচ্ছে বহু মতের পথ,
যত মত তত পথ। প্রথম যদি আপনি বলেন যে আসলে দর্শন কী নিয়ে আলোচনা করে, দর্শন আসলে সঠিক কোনো পথ নিয়ে আলোচনা করে না, বা সঠিক পথ নাই, সব পথই দর্শনের। কাজে এটা এমন নয় যে দার্শনিকরা শুধুমাত্র বস্তুবাদী হবেন, শুধুমাত্র ভাববাদী হবেন, শুধুমাত্র স্বজ্ঞাবাদী হবেন। দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। দর্শনে আপনি সমস্ত মতের মানুষ পাবেন, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি একটা সমাজ আসলে কি ধরনের দার্শনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে, আমরা কি ধরনের জীবন চাই, সেটা কিন্তু দর্শন আমাদেরকে জানায়। আমরা আসলে ভালো জীবন বলতে কি বুঝি, মানে সাকসেসফুল লাইফ বলতে আমরা কি বুঝি, সেটা কিন্তু দর্শন পড়ে আমরা জানছি। বিশেষ করে অনেক প্রাচীনতম চিন্তা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, বিশেষ করে ওরিয়েন্টাল ফিলসফিতে, সেখানে কিন্তু জীবন নিয়ে আলোচনা আছে। জীবনটা কিভাবে সুন্দর হবে সেটা কিন্তু দর্শনের আওতাভুক্ত। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সমাজের কাঠামোটা কেমন হবে, মানে একটা সোসাইটি হবে দ্যাট মাস্ট বি বেসড অন জাস্টিস, ইকুইটি, নন ডিসক্রিমিনেটরি বা হিউম্যানিটি। এগুলোই হচ্ছে দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু। সুতরাং দর্শন মানে যদি আমি বলি যে এটা শুধু একটা পথ, এই পথের বাইরে কোনো দর্শন না, তা কিন্তু নয়। দর্শন একদিকে যেমন ভাববাদী চিন্তা আছে, স্পিরিচুয়াল চিন্তা আছে, বাস্তববাদী চিন্তা আছে, ঠিক সেইভাবে বস্তুবাদী চিন্তা আছে, পরিবর্তনশীল দর্শনও দর্শন। পরিবর্তনশীল চিন্তাটাই দর্শন। প্রাচীনতম একজন দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলেছেন যে ইউ ক্যানট স্টেপ টুয়াইস ইনটু দ্য সেম রিভার। একই নদীতে আপনি দুইবার স্নান করতে পারবেন না। তার মানে পরিবর্তন। আমরা আসলে এই যখন শুরু করলাম অনুষ্ঠানটা, অলরেডি আমাদের 10 মিনিট হয়ে গেছে। It does mean that we have been constantly changing, and we are in a atmosphere that is being changed, so that সবকিছুই হচ্ছে দার্শনিক চিন্তার। তার মানে একজন দার্শনিকের প্রতি মুহূর্ত সজাগ থাকতে হয়, প্রতি মুহূর্ত পরিবর্তনের সাথে থাকতে হয়। Exactly. Dr. Abad, that brings me to a point where I'm more interested in knowing about a country's or a culture or a society's philosophy can certainly be a taboo for some other country, some other society, some other culture. Would you be interested in enlightening on that? But before that, we want to go take a short break. Coming back from the break, we'd love to have this answer. ছোট একটা প্রশ্ন করেছিলাম, এক দেশের দর্শন অন্য দেশের জন্য চাপিয়ে দিয়ে আরোপিত কোনো যন্ত্রণার নামও হতে পারে। এই বিষয়ে ডক্টর অ্যাবার্ট কি মনে করেন তাই জানবো। তবে ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে সঙ্গেই থাকুন। আপনাদের কোনো প্রশ্ন যদি থাকে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত আমরা হচ্ছি, লিখুন। আমাদেরকে জানতে চাওয়ার কোনো ইচ্ছে থাকলে আমাদেরকে লিখতে পারেন, কথা বলবো আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি একটু পর। আরও একবার আমন্ত্রণ। সকালের বাংলাদেশ দেখছেন, কলি এবং জুবাইর আছি আপনাদের সাথে। আমাদের সাথে দুজন দর্শনবিদ আছেন, দার্শনিক আছেন দুজন, ডক্টর রেইনার অ্যাবার্ট আছেন, ডক্টর সিদ্ধার্থ শঙ্কর জোয়ারদার আছেন। ডক্টর রেইনার অ্যাবার্টের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল, the answer of the thing that I wanted to know from you. Yeah, thank you very much for that question. So you were mentioning taboo, but more generally, there's a lot of disagreement between cultures, but also within a culture. And I think philosophy can help us with that. And that's where much of the value of philosophy lies, in my opinion. In my view, the value of philosophy to a country or people in general not so much lies into learning about specific views or theories of specific philosophers, but rather in the kinds of skills philosophy can teach us. Critical thinking skills specifically. Philosophy teaches us how to question assumptions that we don't usually question, how to reason carefully, and how to have a respectful discussion, which I think is important, especially in the face of the kind of disagreements you were referring to. When we have these discussions across cultures and also within cultures where there is disagreement, it is important to make an honest effort to try to understand the other person. Only then a meaningful conversation is possible. And that's exactly what philosophy is all about. It helps us clarify concepts, it helps us to understand arguments, it helps us to understand the underlying
assumptions that inform arguments. And once we have a better understanding of where the other person is coming from, what kind of assumptions drive that other person, there's hope that we can come to a better understanding. We might still not agree in the end, but we'll be able to better appreciate where the other person is coming from, and I think that is a value in itself. Lovely. তো দর্শকদের বলতে চাই, আমার প্রশ্ন ছিল যে এক দেশের দর্শন অন্য দেশের জন্য চাপিয়ে দেওয়া আরোপিত যন্ত্রণার কারণ হতে পারে কিনা। ডক্টর অ্যাবট যেটা বললেন যে খুব স্বাভাবিকভাবেই দর্শন এমন চমৎকার একটি বিষয় যা দিয়ে সমঝোতার পথে আমরা এগোতে পারি, একটা আলোচনায় বসতে পারি, যে আলোচনা হয়তো অনেকগুলো সংকট সমাধান করতে পারে, দিন শেষে সমাধান নাও হতে পারে, তবে আমরা একটি গঠনমূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের যে মতামত, নিজেদের যে মতনৈক্য তা উপস্থাপন করবার সুযোগ পাই, এবং এটি চমৎকার দিক দর্শনের। ডক্টর সিদ্ধার্থ ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে। কিন্তু এই জায়গাটাতেই আবার একটু জানতে চাওয়া যে প্রতিনিয়তই সবকিছু পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে, মানুষ পাল্টাচ্ছে, মানুষের চিন্তা ভাবনা পাল্টাচ্ছে, এবং এই পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে মানুষকে আসলে একটা জায়গাতে নিয়ে আসা, মানুষের চিন্তা ভাবনাকে একত্রিত করতে পারা তো একটু কঠিন হবার কথা। দর্শন সেই জায়গা থেকে কিভাবে কাজ করে, দর্শন ওই প্রতিকূলতাগুলোকে কিভাবে এক করে? দেখুন, রেইনার যেমনটি বলল যে আমাদের দর্শনের একটা বিউটি হচ্ছে ডিসএগ্রিমেন্ট, মতানৈক্য থাকবেই, কিন্তু সেটাকে আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করি। ফিলসফি কিন্তু প্যাশন্স শেখায়, মানুষের ধৈর্য শেখায়, এবং মানুষের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে আর্গু করে, সে জানতে চায়, হি ওয়ান্টস টু নো দ্য he wants to unveil the mystery of this universe. So that is the beauty of philosophy. আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমরা আসলে একটা সমাজ চাই, একটা সোসাইটি চাই দ্যাট শুড বি বেসড অন জাস্টিস, এবং সেটা যদি হয় তাহলে আমরা সেই সমাজ পাওয়ার জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা, সেটার ভেতরে আমাদের এগ্রিমেন্ট থাকবে, ডিসএগ্রিমেন্ট থাকবে, অ্যান্ড দেয়ার শুড বি মেনি আদার ডিসকাশন। রেইনার যেমনটি আমাদের বলল আর কি। তা আমার কাছে মনে হয় যে দর্শনের বিউটিটাই হচ্ছে সেই জায়গাটা, যে আমরা বিতর্ক করব, কিন্তু সেই বিতর্কের ভিতরে একটা সৌন্দর্য থাকবে। চমৎকার, মানে পরমত সহিষ্ণুতা থাকবে, সমাধানের পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জায়গাটা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমরা একটা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ চাই, একটা নলেজ বেসড সোসাইটি চাই, এবং নলেজ বেসড সোসাইটিটা পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে যেন জ্ঞানের স্ফুরণ ঘটে, মানুষ যেন জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এবং সেটা করতে গেলে ফিলসফিক্যাল ডিসকাশন দরকার। ফিলসফিক্যাল ডিসকাশন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই, নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে। ডক্টর রেইনার, as your friend Dr. Siddhartha was mentioning, he just encouraged me of asking some questions to you. Like the last answer you shared with us, it states that by philosophy we can literally mitigate any confusion, conflict, or whatsoever we have. So in international peace, philosophy could have been encouraged even more. My curiosity is, are our leaders nationally and internationally are more philosophical or more political? How would you answer that? But we'll get the answer coming back from a break. দর্শক, আরো একটা ছোট্ট বিরতির পর আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনা। খুবই চমৎকার একটা প্রশ্ন হয়েছে, জুবাইরের কাছ থেকে আরো একবার শুনবো প্রশ্নটা, তবে বিরতি থেকে ফিরে এসে। সাথেই থাকুন, ফিরছি। বিরতির পর আরো একবার স্বাগত। বিরতির আগে যাওয়ার একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে আসলে আমাদের নেতারা নৈতিকতা এবং এই যে ফিলোসফির জায়গাটা কতখানি রাজনৈতিক আর কতখানি দার্শনিক। অ্যান্সার, ডক্টর রেইনার। So I wish our political leaders were more philosophical, and in general I would wish that philosophy played a bigger role in public life, because philosophy, I think, has a lot to offer in that domain, because a lot of the issues we disagree on are at their core philosophical. A lot of the ethical problems we face in day-to-day life, whether it's questions of war, whether it's social questions like abortion, whether it's poverty, whether it's how we treat animals, many of those issues are at their very core philosophical, or more specifically ethical issues. They're moral issues. And that's what philosophers are trained to think about, and where philosophers and philosophy can provide clarity. Even though we as philosophers, we don't have all the answers. In fact, there's a lot of disagreement among philosophers as well. What philosophy can do
is to clarify possible positions one can take with regard to those debates of public importance, and help people think more carefully through them and understand what underlies their own positions on those issues. Philosophy also encourages us to think more carefully about how we want to live as a society more generally, how resources should be distributed, how we want to treat minorities, women, animals, and so on. So I think philosophy here has a lot to contribute, and philosophers specifically, and I would wish they would engage more into public debate, like we are doing here right now. So I think we're setting a positive example, and I wish there was more of that. There more practice of this. Lovely. একটু ডক্টর সিদ্ধার্থর কাছে জানতে চাই, ফিলোসফির জায়গাটা তো আমরা এতক্ষণ জানলাম এটা একটা বিশাল বড় পরিসরের একটা জায়গা, চিন্তাধারার একটা জায়গা। সেই জায়গা থেকে ফিলোসফি আর মোরালিটির একত্রিত হওয়ার যেই পয়েন্ট, অথবা ফিলোসফি আর ফিলোসফিরও তো একটা মোরাল একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে। এক্স্যাক্টলি একটা ভিতের উপর ফিলোসফিটা টিকে থাকে, সেই জায়গাটা কিভাবে ডিফাইন করব? এবং সেই সাথে ছোট্ট করে একটু যুক্ত করতে চাই, আমাদের ধর্মভিত্তিক যে ব্যাখ্যা এবং তার সাথে সমাজভিত্তিক যে ব্যাখ্যা সাংঘর্ষিক কিনা কিছু ক্ষেত্রে, পরিবর্তনশীল সমাজের যে ব্যাখ্যা সাংঘর্ষিক কিনা কিছু ক্ষেত্রে। আমি একটু ইতিহাসের পেছনের দিকে যাই। নিশ্চয়ই। আমরা 2500 বছর আগে প্রাচীন গ্রিসের যে সামাজিক পরিস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্লেটো কথা আমরা সবাই জানি। প্লেটোর বিখ্যাত খুব ক্লাসিক্যাল একটা বই আছে রিপাবলিকে প্লেটো দেখিয়েছেন যে কিভাবে একটা জাস্ট সোসাইটি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, এবং জাস্ট সোসাইটির ধরনটা কী হবে, একটা নৈতিক সমাজ ব্যবস্থাপনাটা কেমন হবে। সেটা ছিল কিন্তু একেবারেই আর্লি টাইমের সবচেয়ে গঠনমূলক একটা চিন্তা। আপনি যদি খুব কেয়ারফুলি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের সমাজের ক্রাইসিসটা কী, আমরা কোথায় চলেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের সমাজের অন্যতম একটা ক্রাইসিস হচ্ছে যে মোরাল ক্রাইসিস এবং পার্সোনাল মোরালিটি, বা একটা এথিক্যাল প্রবলেম। উই হ্যাভ বিন ফেসিং নিউমারাস প্রবলেম, বাট অ্যামাং দেম এথিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে সবচেয়ে রোবাস্ট, এবং আমরা উই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম দিস ডিজিজ ফ্রম লং ইয়ার্স অ্যান্ড পসিবলি দ্য লংগেস্ট ইয়ার্স। সেই জায়গা থেকে আমরা উত্তরণ ঘটাতে চাই, একটা সমাজ সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যে সমাজের ভিত্তিভূমি হবে নৈতিকতা এবং যুক্তি। ডক্টর সিদ্ধার্থ, আমি দুঃখিত, আমার হয়তো বেড়ে ওঠাটা খুব দুঃখজনক, আপনার হয়তো এমন না। বেড়ে উঠতে নৈতিকতা, নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা এতবার এত ভিন্ন মানুষ এত ভিন্নভাবে বিচিত্রভাবে আমার সামনে উপস্থাপন করেছে, এখন কেউ নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা বললে আমার একটা ভীতি কাজ করে। আমাকে কি আবার ধর্মভিত্তিক একটা সংঘর্ষের মাঝে নিয়ে দাঁড় করাবে কিনা, আমাকে কি আবার একটা মরিচিকার সামনে দাঁড় করাবে কিনা, এই বিষয়টা স্পষ্ট ব্যাখ্যা একটু আপনার সামনে। আমি মনে করি ফিলসফি তো ডিফারেন্ট, ইট ইজ আনলাইক টু দ্যাট অফ, একটা কথা আছে যে ফিলসফি ইজ নো ম্যানস ল্যান্ড বিটুইন থিওলজি অ্যান্ড সায়েন্স। সো নো ম্যানস ল্যান্ড, একটা মাঝখানের একটা জায়গা। দিস ইজ নাইদার থিওলজি, দিস ইজ নাইদার রিলিজিয়ান নর সায়েন্স, যেটাকে আমরা টিপিক্যাল সায়েন্স বলি। এক্স্যাক্টলি ফিলসফি কিন্তু ইন ওয়ান সেন্স ইট ইজ এ সায়েন্স, আপনি যদি পিছনের দিকে যান। না, আমরা চাই এমন একটা সমাজ ব্যবস্থাপনা, এমন একটা নৈতিক সমাজ, যে সমাজটা হবে সম্পূর্ণ সব ধরনের মানুষের জন্য সমান, সব ধরনের মানুষের জন্য যেন সমান অধিকার থাকে। এটা এমন না যে একটা বিশেষ গোষ্ঠী, একটা বিশেষ সম্প্রদায় বা একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর কথাই সেটা বলবে। আসলে সেই সমাজটা হবে সমস্ত মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি যখন পোষণ করবে, সমস্ত বিশ্বাসের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি। আসলে এমন একটা নৈতিক সমাজ আমরা চাচ্ছি, যে সমাজে প্রত্যেকটা মানুষ যেন সমান অধিকার ভোগ করে, যেটাকে ট্রুলি আমরা বলছি ডেমোক্রেটিক সোসাইটি। আর ডেমোক্রেটিক সোসাইটি কিন্তু খুবই, দিস ভেরি ওয়ার্ড is being mistranslated, a lot of fake. But democracy truly, what does it mean? That is the big question. We have been fighting for this for so long. Dr. Reina, do we literally have any democratic society in the country or in the world, to be very honest? Do we literally have any democratic society? As a philosopher, can we say it? As a philosopher, how would you say that? Well, I guess there's no yes or no answer to that. Democracy is a matter of degrees, right? And
in answering that question, we need to understand what democracy is, and that's where philosophy comes in. Philosophy helps us reflect on these fundamental democratic ideals such as equality, freedom, Justice. dignity, human rights, justice. Those are at their very core philosophical concepts, and philosophy can help us get more clarity. Coming from Southeast Asia, these words have been translated to me Right. in so different ways that I'm scared by this word. Someone talks Exactly. about human rights, scares me. Someone talks about my rights, scares me. Someone talk about equality, it scares me. That's why, how would a philosopher That's why I was would convince me? Yeah. That's why I mentioned clarity. So I think that's what we need when it comes to these terms, because they are used differently by different people. Freedom can mean a lot of things, especially living in the US. I hear freedom throwing around every single day, and different people mean very different things by that word. So those are words. Those are just words. So they need to be filled with content. They need to be narrowed down, and that's exactly where philosophy, I think, can make a contribution by helping us get more clarity about what that thing we call freedom is, so possibly can be, what human rights are, what different conceptions of human rights exist in the world, and what might be the most sensible in developing a thriving democracy. And Bangladesh specifically right now is undergoing a transitional period, right? It's reinventing yourself. We're all watching Bangladesh 2.0 coming into existence, which is very exciting. It's a big opportunity, and especially at this point in Bangladesh's history, I think it is very important that we involve philosophy and philosophical thinking, that we get very clear about what these democratic ideals mean, what they can mean, particularly in a Bangladesh context, how they can be integrated with Bangladesh's rich philosophical history. That includes everything from the Baul mystics to Tagore to Islamic scholarship to Hindu and Buddhist philosophy. Here, I think philosophy can make a real contribution in building Bangladesh 2.0. Dr. Thank Raina, you Dr. so Siddharth, much. Thank you so very much. much. Thank Both you. of you. Thank you. চমৎকার আলোচনার জন্য আরো এতটুকু- সময় পেলে আরো অনেক আরো অনেক কথা কিছু জানাই। তো বলতে ফিলোসফারদের পারতাম, সাথে গল্প কথা বলতে করতে বলতে হতো। সময় কোন দিক দিয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। টের আজকের পাওয়া মতো যায়। বিদায় নেবার সময় হয়েছে, তবে বাংলাদেশ 2.0 এর যাত্রায় রেনার বলছেন এখন আমাদের সুযোগ এসছে ন্যায়সঙ্গতভাবে একটি নীতির উপর সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। ভাবুন, ভাবলে মাথা খোলে। একই সাথে চিন্তা করতে হবে যে এই পরিবর্তনটাকে আমরা কিভাবে সুন্দরভাবে আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য আগামী ভবিষ্যৎ নিয়ে আসতে পারি। ভালো থাকুন, শুভ সকাল।